नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर परी आज आपण मानक पई आउ एक सुंदर कहानी आनी अछि, जाहाको रचना करिसेंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु, आजिर कहानीटी आपण मानकु किछि समय पई भावुक करिदब निश्चय। कहानीटी गोटे गरीब असहाय कुनी झियो झरणार काम करने को आसी भवानीपाटना सहर रे सुब्रत आउ सौदामिनींकर अति निजर हो जाए। आउ जो दिन झरणा को ता गाँ माटी को फेरी जावा को खबर आसे, से दिन सते जेपरी आकाशटा छेंडी पड़े सुब्रत आउ सौदामिनी मुंड उपरे। आउ तापरे कौन हुए जानिबा को गल्पटी को शेष जाए शुणा को अनुरोध रहिबो। आज कहानीर शीर्षक अछि झरणा आम बड़ झियो। हाँ श्रोता बंधु, आम चैनल को जदि आपण माने ए जाए सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज गल्पर शीर्षक अछि झरणा आम बड़ झियो, गाल्पिक नित्यानंद नंदी। गोरा तकतक झियोटी ना तार झरणा। बापा माँ अति श्रद्धारे ता नाटी रखिछंती बोधे। झरणा किंतु कलकल नाद करी एते दूर आगे आसीछि जे से आउ फेरी पारुनी। नदीटीए चाहिले भी कौन फेरी पारे। प्रथमरु ही बाछि नहीं थाए अफेरा एक रास्ता को। सातोटी फगुण बितेछि झरणा सौदामिनीक घरे। घोर यौवन भितरे पाद थोइछि से। मन भितरे पूर्वपरी आउ स्थिरता नाही। बयसर उत्तापरे मन आ हृदय तरली जाए, सब घटी जाए अजणातरे। झरणा किछि बुझीपारे आउ किछि बुझी भी पारेनी। 7 वर्ष तलर कथा। सौदामिनी जिद कले सुब्रत को पाखरे झियोटी देखिबा पाई। आम प्रभा को काखेइबो खेळेइबो। मो देहरे जमारू बळ नाही। झियो को कोन काखरे धरी मु बुली पारिबी। घर भितरे अचानक छोट झियो झरणार प्रवेश अनेक बदलई देला सौदामिनी जीवन को। निज झियो प्रभार जत्न नेउथुबा झरणा केतबेले केजाणी निज झियोटू भी बळी जाइछि सौदामिनी नजर रे। से निजे भी बुझिबा को चेष्टा करी सक्षम होई पारि नाथि। स्नेह श्रद्धार हिसाब अलगा। किछि बादल आकाश को लाखी रहे, जेते बाबतास आसुना काईकी। स्नेहर शक्ति को मापी हुएनी। अठा काठी परी लाखी जाए। मन पिपासु हृदयटा ठीक सेमिति। झरणा अति प्रिय सौदामिनी जीवन रे। झरणा प्रभा को नहीं सौदामिनी और सुब्रत को छोट परिवार भरपूर उपभोग करिसेंती प्रतिटी मुहूर्त को। प्रभार हाथ धरी चलिबाठू आरंभ करी हाथ छाड़ी चलिबा भितरे अनेक कुहा अकुहा कथा घटी जाइछि सेमानक भितरे। सबु कथा मिसी जाई उपन्यासठू कम नुहे सेमानक जीवनर गप सबु। सबुदिन समान जाएनी। 7-8 वर्ष परे आज झरणा को फेरी जावाक हेबो ता गाँ को डाकरा आसीछि। आज विदा बेलाटी सौदामिनी को कष्ट न देबो बाकी परी। झरणार बापा माँ खबर पठेइचंती काली भोर बस रे ताको पठेइ दियो। बस्ती रे 12 लोक 12 कथा होउचंती। ताको किछि दिन घरे रखिबु, बर खोजिबु ता पई बड़ हेलानी से। परझियो किछि कहिबार अधिकार नथिला सौदामिनी पाखरे। बहु कष्ट रे मन को बुझेई सुझेई संजरू प्रस्तुत हेले झरणार विदा पर्व पाई। सबुठू कष्ट थिला प्रभा को कौन कहि बुझेबी। दीदी सबुदिन पाई चली जाउछि बोली। आंगुली धरी चला शिखैथिबा मनिषटी हाथ छाड़ी चली जिबार जंत्रणाटी बोधे क्षत विक्षत करे अजाणतरे। प्रीतिपूर्णा रसमयी राति अपसरी गले पृथ्वी को कष्ट हुए। कोलटा फांका फांका लगे। बुझी पारिनी अचानक पृथ्वीटा एमिति कौन घटीगला। राति सह संपर्क कौन गोटे दिन पाई चुक्ति। सबुकिछि जलिजिबा परे भितरे बंचिथिबा अवशिष्ट निया बेसी कष्ट दिए। सेमिति कष्ट पाइबो प्रभा झरणा चलीजिबा परे। राति 8टा। झरणा प्रभा को गीत गाई गाई सुई देला। झरणा गीत गाइले प्रभा सुई जाए। झरणा बहु कष्ट रे शेष गीतटीए गाइला प्रभा पाई। प्रभा किछि जानिनी,
ଶୋଇଗଲା ନିର୍ଭୟରେ ସବୁଦିନ ପରି। ନୀଳ ଟିକିଲି ପାଇଁ ପ୍ରଭାର ଦୁର୍ବଳତା। ନୀଳ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ ସେ କିଣିଛି ପ୍ରଭା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା ସେ। କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିବ, ମନେ ରଖିବ ଦିଦିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଝରଣାକୁ ଆଖି ଦଳି ଦଳି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସୌଦାମିନୀ। ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖି ପୋଛିଦେଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପ୍ରଭା ଶୋଇଥିବା ଘର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାହାର ପଟୁ। ପ୍ରଭାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ସେ ଜାଣି ନପାରୁ ଝରଣା ଦିଦି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ସୌଦାମିନୀକୁ। ସେ ସେମିତି ଶୋଇଥାଉ। ସକାଳୁ ଉଠି ପଚାରିଲେ କହିବି ଝରଣାକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଛି। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବାର ଅଭିନୟ ନ କଲେ ଅଡୁଆ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଗପଟି ଆହୁରି ଦିଶାହୀନ ହୋଇଯିବ। ସୁନାମି ଆସି ଚାଲିଯାଉ, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଆଖିର କୋହ ଆଖିରେ ଶୁଖିଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଦୁନିଆକୁ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ହଜମ କରିପାରିବା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ସଫଳତା ଛୁପି ରହିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବୁଝିଲେ ସୌଦାମିନୀ। ରାତି ସାରା ବସି ଝରଣାର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସେ ଝରଣାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭିତରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। 2ଟି ବ୍ଲାଉଜ ଦେଇଛି ତୋ ବୋଉ ପାଇଁ। ଝରଣା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମା, ଏତେ କଣ୍ଢେଇ କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭା ବଡ଼ ହେଲାଣି, ସେ କଣ ଆଉ ଖେଳୁଛି? ତୋ ଝିଅ ଖେଳିବ। ଲାଜରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା ଝରଣା। ହସିଦେଲା ସୌଦାମିନୀକୁ ଦେଖି। ଶାଲ, ସୁଇଟର, ପାନିଆ, ବିନ୍ଦି, ଅତର, ନେଲପାଲିସ ସବୁକିଛି ଆଟାଚି ଭିତରେ ସଜେଇ ରଖିଲେ ସୌଦାମିନୀ। ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ ବହଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମାଟି ନିଜ ଝିଅ ଆଉ ପରଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମିଟେଇ ଦେଇଥାଏ ତା ଅଜଣାତରେ। ବିଗ୍ ସଫର ଭିତରେ ପତଳା କନ୍ଥା, କମ୍ବଳ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଭରିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଝରଣାକୁ। ଆଉ ଝରଣାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତୁ ସବୁଦିନ କହୁନା ମା, ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ କଫି ଦିଅନ୍ତନି? ଦେଖ, କଫି କପ୍ ଦେଇଛି ଏହା ଭିତରେ। ଜାର୍ ଭିତରେ କଫି ପାଉଡର, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପିଇବୁ। ଦେଖ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଇନର, ନାପକିନ୍ ସବୁ ରଖିଛି। ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପୁଣି ଥରେ ଲାଜିଗଲା ଝରଣା। ଗୋଟାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଘଡ଼ି, ବ୍ରସ୍, କଲଗେଟ୍, ସେପ୍ଟିଫିନ୍, ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ରଖି ସୌଦାମିନୀ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଝରଣାକୁ। ବସ୍ରେ ବସିଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବାନ୍ତି ଔଷଧ ବି ତା ହାତରେ ଧରିଦେଲେ। ମା, ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଧୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଜାଣିଛୁ କେତେ ଦୂର? 70ରୁ ଅଧିକ ହବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ରାସ୍ତାରେ ବାଘ ଚାଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଗାଡ଼ିରୁ ଜମାରୁ ବାହାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇଛି। ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଛି। ବସ୍ ଭିତରେ ବସି ଖାଇ ନେବ। ଭୋର 4ଟା, 5:30ଟାରେ ବସ୍। ମା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପ ଘରକୁ ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଝରଣା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହି ପକେଇଲା ସୌଦାମିନୀକୁ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସୌଦାମିନୀ। ଅଭିନୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ସବୁବେଳେ। ଦୁଃଖର ପ୍ରାକୃତିକ ଚାପରେ ହୃଦୟଟି ମହମ କରି ତରଳିଯାଏ। ଝରଣାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କାନ୍ଦିଲେ। କେହି କାହାକୁ ଛାଡୁନଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣି ସୁବ୍ରତ ବାହାରି ଆସି ବାହାରକୁ ପଚାରିଲେ। ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ଝରଣାକୁ ଆମେ ବାହା ଦେବା। ଧରିନିଅ ସେ ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ। ତା ବାପା ମାକୁ ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସୌଦାମିନୀ ଆଉ ଝରଣା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଘରକୁ କାବୁ କରିନେଲା ଅଚାନକ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କେହି ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ଝରଣା କେବେ କଣ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରେ? ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନରେ। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଝରଣା ତ ମିଶିଯାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସକାଳ ହେଲା। ସୁବ୍ରତ, ସୌଦାମିନୀ, ପ୍ରଭା ଆଉ ଝରଣା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ବସ୍ ସବୁଦିନ ପରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ଯାଇନି। ବଡ଼ ଝିଅ ହୋଇ ରହିଗଲା ଝରଣା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଝରଣା ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସୁବ୍ରତ ଆଉ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ରଭାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ
ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା ଝରଣା। ବୟସ ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସୁବ୍ରତ ଆଉ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅଠୁ ଅଧିକ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଝରଣା ତା ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଖବର ଆସେ, ସେଦିନ ସତେ ଯେପରି ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼େ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଉପରେ। ସତରେ କିଏ କହିଲା ଆଜି ସ୍ନେହ, ମମତା, ମଣିଷପଣିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି? ନା, ଏ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀ। ଆଶା ବର୍ଷ ଶେଷର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। କଥା ଦଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗଳ୍ପ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।